Okay, good morning students. Welcome to Nilagiri Degree and PG College video classes. So next topic is important topic, long answer topic and enveloping cone అలాగే enveloping cylinder అలాగే. So theorem నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ అయితే. The set of parallel tangent lines, this is the parallel tangent lines కదా సిలిండర్కి ఎప్పుడైనా టాంజెంట్ లైన్స్ అనేది ప్యారలల్లోనే ఉంటుండే మనకి అవి విత్ డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటుండే టు ద సర్ఫేస్ ఎస్ ఫార్మ్స్ ఏ సిలిండర్ సర్ఫేస్ ఎస్ తోటి సిలిండర్ ఫామ్ అవుతుంది కానీ దెన్ ది సిలిండర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎన్వలపింగ్ సిలిండర్. మనం ఎన్వలపింగ్ కోన్ కూడా చూసినామండి, సేమ్ ఒక ఓన్లీ డిస్కషనే. ఎన్వలపింగ్ సిలిండర్ అయినా ఎన్వలపింగ్ కోన్ అయినా రైట్ సర్కిల్ సిలిండర్ రైట్ కోన్ అయినా కానీ దట్ సిలిండర్ ఓన్లీ ఎక్స్ప్లైన్డ్. There is no definitions are there, but the cylinder cone definitions is there. But enveloping cone, right circular cylinder, the definitions is nothing but the explanation is a topic. Enveloping cylinder explanation only. The cylinder explanation only is nothing but enveloping cylinder. The two surfaces, parallel tangent surfaces, surface form అయితేనే అది enveloping cylinder అవుతుందండి. అక్కడ అంటుండే ఒకసారి చూడండి, ది సెట్ ఆఫ్ ప్యారలల్ టాంజెంట్ లైన్స్ విత్ డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఎలిమెంట్స్ టు ద సర్ఫేసెస్ ఫార్మ్స్ అయితేనే టాంజెంట్ సిలిండర్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. కానీ అంటే ఇప్పుడు టూ లైన్స్ డ్రా చేస్తున్నాం, టూ లైన్ డ్రా చేసి లీవ్ చేస్తే దట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ సిలిండర్. దట్ సర్ఫేస్ని యాడ్ చేస్తేనే ఒక సిలిండర్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. దెన్ ది సిలిండర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎన్వలపింగ్ సిలిండర్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఓన్లీ డెఫినేషన్, that is only explanation of enveloping cylinder. Now we go for the theorem in the enveloping cylinder. Find the equation of the cylinder whose generators are touch the sphere. Find the equation of the cylinder whose generators are touch the sphere, that is x square plus y square plus z square equals to a square and parallel to the line. So x by l equals to y by m equals to z by n. And we know that the parallel line in the point direction ratios element and x y y z point తోటి మనకి this is the formula. Already cylinder problems use చేసినాం. And the equation of the sphere is the given that x square plus y square plus z square equals to a square. Now we go for the equation of the cylinder whose generator. Equation of the enveloping cylinder ni find out చేస్తున్నాం. First we have to find out that point. తెలుసు కదండి, x minus x1 by l equals to k. L నట్ సైడ్ మల్టిప్లై చేస్తే x minus x1 equals to l into k. Okay, here minus x1 goes to that side, it becomes plus x1. Okay, and then at the same time x value is lk plus x1, y value mk plus y1, z value nk plus z1. These values are x, y, z values are substitute in the general equation. X square plus y square plus z square equals to a square is nothing but a equation of the sphere. Okay, now we substitute these equations. A plus b whole square, a square plus b square plus 2ab. Here a square plus b square plus 2ab. Here a square plus b square plus 2ab equals to a square. Just we have to common the element k square. This is becomes common element, k square is the common. Here l square is there, here m square is there, here n square. L square plus m square plus n square. And the remaining terms are 2lkx1, 2mky1 and 2nkz1. And then remaining terms x1 square, y1 square, z1 square, a square. And it తీసుకొచ్చాం అనుకోండి minus a square equals to 0. Okay, which is in the form of, just observe, in these terms we have a common element is there. What is that common element? K is that common. Here just observe, here k square, here the k and the constant, so which is in the form of ax square plus bx plus c equals to 0. So which is nothing but a quadratic equation in x, which is a quadratic equation in k. Okay, now in quadratic equation the tangent line becomes, and the given question is in tangent parallel line, so touches the sphere is nothing but a tangent line. The tangent line, the formula becomes in the quadratic equation b square minus 4ac equals to 0. Okay, here b square minus 4ac equals to 0. So just observe that what is a, b, c. Okay, and now this is one whole square 4. Okay, a is the value and c is the value. Okay, 2 square become 2 is the common element, 2 square becomes 4. Its value only lx plus my plus nz1 whole square. Here 4 value is common, lx plus my plus nz1 whole square.
here L square plus M square plus N square, here X square plus Y square, X1 square, Y1 square, Z1 square minus A square. Therefore the locus of the point. The locus of the point means in the place x1, y1, z1 we have to substitute only x, y, z values. This is the equation of the enveloping cylinder. The theorem. This is nothing but a theorem of enveloping state and prove enveloping cylinder అంటే మీరు ఇది స్టేట్మెంట్ రాసుకొని ప్రాబ్లం చేయాల్సి వస్తుందండి, థీరం చేయాల్సి వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద ఎన్వలపింగ్ సిలిండర్ థీరం, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థీరం. సో మనం ఏం చేసినామో ఒక్కసారి చూసుకోండి. ఒకసారి ప్రాసెస్ ఏంటంటే మనకి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సిలిండర్ హూజ్ జనరేటర్స్ ఆర్ ద స్పియర్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చింది మనకి కోన్ సిలిండర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ z square equals to a square and parallel to the line ఇచ్చిండండి x by l equals to y by m equals to z by n అని parallel line ఇచ్చిండు. సో ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనకి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది లైన్ తెలుసు. సో దట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్. ఆ లైన్ నుంచి పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి వీ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ద స్పియర్. స్పియర్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు అది ఈక్వేషన్ అనేది మనకి క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్లో వచ్చిందండి. సో ఈ సేమ్ అంతకుముందు మెథడ్స్ కూడా ఇవ్వండి. క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్లో వచ్చినప్పుడు మనకి b square minus 4ac equals to 0కి ఈక్వేట్ చేసుకొని రిజల్టెంట్ వాల్యూనే మనకి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సిలిండర్ అనుకుంటున్నాం. ఇన్ ద రైట్ సర్కిల్ ఎన్వలపింగ్ సిలిండర్ అంటున్నాం. దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఎన్వలపింగ్ సిలిండర్. అండ్ దెన్ ప్రాబ్లం చూసుకుందాం. ఒక ప్రాబ్లం ఇన్ ద సిలిండర్ మోడల్ మీద. Given x square plus y square plus z square equals to 25 whose generators are the parallel to the line. Same అదే whose generators are parallel to the line అని మెన్షన్ చేసిండు. Now equation of the cylinder find out చేద్దాం. Generators are parallel to the line x by l equals to y by m equals to z by n, but we know that the condition x minus x1 by l, y minus y1 by m, z minus z1 by n equals to k. We say that, but here that element values are 1, 2, 3. Okay, here the sphere equation is there. We have to find out that value. X equals to what is it given here? X minus x1 by 1 equals to k. Just substitute that value. X minus x1 equals to 1 into k, it becomes k, minus x1 goes to that side, it becomes plus x1. Okay, k plus x1 is the value of x. At the same time y value is 2k plus y1 and z value is 3k plus z1. Okay, this is the x, y, z values. This x, y, z values are substitute in the what? In the equation of the sphere. Equation of the sphere x square plus y square plus z square. This is becomes k square. ఒకవేళ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, సిలిండర్ ఈక్వేషన్ పాయింట్ 2 స్పియర్స్ ఇచ్చిన అనుకోండి, ఇక్కడ z ఈక్వల్స్ టు 0 నాలుగు ఇచ్చినప్పుడు k వాల్యూ డైరెక్ట్ చేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేయగలుగుతున్నాం. k వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు ఒక రిజల్టెంట్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ k వాల్యూ లేదు కాండి, డైరెక్ట్ లేదు కాబట్టి అది ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్కి వచ్చింది అనుకోండి, b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac ఈక్వల్స్ టు 0 ఫామ్కి తీసుకొస్తున్నాం. అంతే అండి. ఆ సిలిండర్ ఈక్వేషన్కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే, అక్కడేమో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది ఏంటి అని అంటే జెడ్ వాల్యూ ఎక్స్ట్రా ఇచ్చిందండి. జెడ్ వాల్యూ అయినా ఏదైనా వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు కే వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇందులో ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం. సో ఇక్కడ కే వాల్యూ లేదు కాబట్టి అది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac ఈక్వల్స్ టు 0 చేసినాం అనుకోండి, కే వాల్యూ ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది అందులో. సో ఆ ప్రాసెస్లో here a plus b whole square, a square plus b square plus 2b, here also a plus b whole square, here also a plus b whole square equals to 25, 14k square, here k square values are there, k square, 4k square, here 9k square, that becomes 14k square, here the common element k, so the resultant value, so which is in the form of quadratic equation in k. So quadratic equation in k, then the tangent line becomes the formula b square minus 4ac equals to 0. Just simplify. Or minus 4ac, here the b square value is that known that, and 4ac value is known that. Just simplify a plus b whole square, just only simplification, the locus of the point, simplification only here, and find out the locus of the point. Okay, this is the process to finding the enveloping cylinder. And the one more problem is there, just finding the enveloping cylinder in the problem. That equals to 1 concurrent whose generators are parallel to the line. Those two questions are there.
x by l y by m z by n ఈక్వల్స్ టు ఉంది. సో యాక్చువల్గా ఈ ప్రాబ్లం చేసారు, ఈ ప్రాబ్లం చేయలేదు. ఈ ప్రాబ్లం అయితే ఎలా అవుతుందండి, x by 1 అంటే ఏం లేదు కాబట్టి y by 1 అంటే z by 1 అవుతుంది. అంటే ఏమవుతుంది, x minus x1 by 1 y minus y1 by 1 z minus z1 by 1 అండి. ఓకే, కింద ఏం లేదు కాబట్టి వన్స్, బట్ ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చిండు. x minus x1 by l y minus y1 by n z minus z1 by n ఈక్వల్స్ టు k. సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ వాల్యూస్ x value, y value, z value. In the set x value, y value, z value are substitute in the given conchoid. Conchoid లో substitute చేసుకొని అది ఏ ఫామ్ లో వస్తుందో చూద్దాం మనం. So that is the conchoid x square by a square plus y square by b square plus z square by c square equals to 1. Substitution చేసుకున్నారు. Here a plus b whole square ఉంది, a square plus b square plus 2ab అయింది. హియర్ a plus b whole square ఉంది, a square plus b square plus 2ab. హియర్ ఆల్సో a plus b whole square which is equals to 1 అవుతుంది మనకి. The common term is k square and all terms k square is common, l square by a. Here m square by b square. Here n square by c square. The k is the common that. So which is also in quadratic equation. The quadratic equation becomes the tangent plane is b square minus 4ac equals to 0. That becomes b square equals to 4ac only. Here b square and 4 into ac value, lx1 plus my1 plus here a square b square and z1 whole square. Here l square by a square plus m square by a b square. That is only locus of the point, which is the simplification చేయడానికి చాయిస్ లేదండి మనకి. కింద అన్ని ఎల్సిఎం ఓకే అయితే సింప్లిఫై చేసేవాళ్ళం. ఎల్సిఎంస్ అన్ని ఏ స్క్వేర్ ఒకటి ఉంది, బీ స్క్వేర్ ఒకటి ఉంది, సి స్క్వేర్ ఒకటి ఉంది. సో డైరెక్ట్లీ విచ్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ఎన్వలపింగ్ సిలిండర్ అంటున్నాం. ఓన్లీ సింపుల్. అట్ ద సేమ్ టైం కింద ప్రాబ్లం కూడా అదే ఉంటుందండి ప్రాసెస్. సో కింద ప్రాబ్లం ఏంది, x ఈక్వల్స్ టు y ఈక్వల్స్ టు z కదా. సో దీన్ని ఏం చేయండి అని అంటే x by 1 ఈక్వల్స్ టు y by 1 ఈక్వల్స్ టు z by 1. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, x మైనస్ x1, ఇక్కడ y మైనస్ y1, ఇక్కడ z మైనస్ z1. అంటే ఏమవుతుంది, పాయింట్ ఏమవుతుందండి, 1 k ఈక్వల్స్ టు కేకి ఈక్వల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి k ప్లస్ x1 k plus y1 k plus z1 k plus x1 k plus y1 k plus z1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం అనుకోండి. ఇక్కడ ఏముంటుంది మనకి, జస్ట్ ఓన్లీ ఎల్ఎంఎన్ ప్లేస్లో మీరు 1 1 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి అంతే. ఎల్ఎంఎన్ సెకండ్ ప్రాబ్లం ఉంది కాండి, దీంట్లోనే ఎల్ కామా ఎం కామా ఎన్ ఉన్నాయి కదా, ఆ ప్లేస్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే రండి రిజల్టెంట్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓన్లీ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం అంటే ఇక్కడ 1 ఉండదు. అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ x బై ఏ స్క్వేర్, ఇక్కడ y బై బీ స్క్వేర్, ఇక్కడ z బై సి స్క్వేర్, ఇక్కడ ఓన్లీ 1 బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై బీ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై సి స్క్వేర్. హియర్ వాల్యూ మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది. ఓకేనండి. సో సెకండ్ ప్రాబ్లం కూడా అదే మోడల్. అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఒకటి షో దట్ ది ఎన్వలపింగ్ సిలిండర్ కానికార్డ్ ఇచ్చి హూస్ జనరేటర్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు x యాక్సిస్ మీట్స్ ద ప్లేన్ అంటుండండి. సో x యాక్సిస్ మీట్ ద ప్లేన్ z ఈక్వల్స్ టు 0 ఇన్ ద పారాబోలా ఈక్వేషన్ అంటుంది. చూద్దాం ప్రాసెస్ ఒకసారి. ద గివెన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ by స్క్వేర్ ప్లస్ cz స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 1. జనరేటర్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు x యాక్సిస్ హూస్ డైరెక్షన్ రేషియోస్ పర్పెండిక్యులర్ టు x యాక్సిస్ మీన్స్ yz plane. Okay, that parallel to the line yz plane and it has only y values, z values are there, the x values are 0. So that becomes x by 0 equals to y by 1 equals to z by 1 అండి. క్లారిటీగా చూడండి. The perpendicular to the generators are perpendicular to the x axis whose direction, అప్పుడు డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఏమవుతున్నాయి అంటే yz ప్లేన్ అవుతుంది ఓన్లీ. పర్పెండిక్యులర్ టు ద x యాక్సిస్, పర్పెండిక్యులర్ టు ద x యాక్సిస్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ yz ప్లేన్. ఓకే, దట్స్ వై x by 0 y by 1 z by 1. ఇది ఇంకో మీట్స్ ద ప్లేన్ z ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే అది ఎక్కడండి, ఇది ఒక లైన్ వచ్చిండు అండ్ z ఈక్వల్స్ టు 0 ఇస్తుండు, రెండు ఇస్తుండు. అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. పర్పెండిక్యులర్ టు ద x యాక్సిస్ అంటుండే అంటే ఇట్ హ్యాస్ అండ్ yz ప్లేన్ అంటే y వాల్యూస్ z వాల్యూస్ ఓన్లీ. అంటే x by 1 అండ్ x by 0 y by 1 అండ్ z by 1. అయితే ఇంకో ప్లేన్ ఎక్కువ ఇచ్చిండు మనకి z ఈక్వల్స్ టు 0 అనదర్ ప్లేన్ కూడా ఇచ్చిండండి. సో అనదర్ ప్లేన్ ఇస్తే ఎలా చేస్తామో చూద్దాం. విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు k అనుకుంటాం. పాయింట్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నామండి. పాయింట్ని ఎలా సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం చూడండి. x మైనస్ x1 ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే కానీ 0 ఇంటూ k 0నే కాబట్టి దెన్ x ఈక్వల్స్ టు ఓన్లీ x1 వాల్యూ అండ్ y మైనస్ y1 ఈక్వల్స్ టు k, z మైనస్ z1 ఈక్వల్స్ టు k అంటే y వాల్యూ z వాల్యూ x వాల్యూ. ఓకే, పాయింట్ వచ్చింది. లైస్ ఆన్ ది ఈక్వేషన్ 1. ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాక z ఈక్వల్స్ టు కూడా 0 ఇచ్చిండండి మనకి. సో z ఈక్వల్స్ టు 0 ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేసుకోవచ్చు, మీట్స్ ద ప్లాన్ అండ్ z మీట్స్ ది ప్లేన్ అంటున్నాండి. అబ్జర్వ్ చేయండి, మీట్స్ ది ప్లేన్ అంటే నెక్స్ట్ స్టెప్లో చూద్దాం. ఫస్ట్ అయితే ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. a ఇంటూ
x value x1 square b into ax square plus by square plus cz square equals to 0 and by square k plus y1 whole square cz square simplify చేసుకున్నాం k square ని కామన్ తీసినాం here k ని కామన్ తీసినాం కాన్స్టెంట్ సో విచ్ ఈజ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇన్ k ద dot which is the tangent plane అవుతుంది అంటే b square equals to 4ac అవుతుంది సో 4 రాసే విచ్ ఈస్ ద లోకస్ పాయింట్ అంటే దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ మనకు సో మీట్స్ ద ప్లేన్ అంటుంది కాబట్టి దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ద ప్లేస్ z ఈక్వల్స్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేసుకుని మనకు వచ్చేది z ఈక్వేషన్ మీట్స్ ద ప్లేన్ నాట్ అండ్ ఓన్లీ కండిషన్ కాదండి దట్స్ మీట్స్ ద ప్లేన్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ద వాల్యూ ఇన్ ద ప్లేస్ z ఈజ్ అండ్ 0 వీ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ దట్ రిజల్టెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఓకే y స్క్వేర్ b స్క్వేర్ y స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఓన్లీ ab ప్లస్ cax స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు bc y స్క్వేర్ వాల్యూ మిగులుతుంది సో దిస్ ఇస్ ద ఎన్వలపింగ్ సిలిండర్ థియరంతో పాటు ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ దెన్ రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్ కూడా చెప్దాం రైట్ సర్క్యులర్ ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్పుకుందామండి ఓకే అండి